माहे रजब मौला अली शेर खुदा की विलादत का है। माहे शाबान ये इमाम हुसैन की विलादत का महीना है। और माहे रमजानुल मुबारक में इमाम हसन मुज्तबा तशरीफ ला रहे हैं। इतिहास नी अंदर कोई आयत हालत नमाज में नहीं उतरी, पण क़िबलतैन नी बात आई भी, महबूब नी इज्जत नी बात आई भी। मौला ताला कीधु महबूब इबादत पछी पूरी थाशे, पहले आपनी मरजी पूरी थाशे। माणसोनी आ रात ना पण बख्शिश ना थाय, કેટલા મહેરૂમ અને કેટલા ગંદા લોકો છો। તમે રસૂલુલ્લાહના ગુલામ છો ને, તો હું પણ ગુલામ છું। મારી પણ જાન જાતી હોય તો જાય, પણ તમારી ઇજ્જતમાં, તમારા પરિવારમાં, તમારા માલમાં કદી હું પણ ગદ્દારી નહીં કરું। यजीदी आज भी लोग बनते हैं बड़ी कोशिश से, हुसैनी खुद नहीं बनता, खुदा बनाता। फरीदुद्दीन गंज शकर जेमना विषय हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ओशी ने किए छे कि ए कुतुबुद्दीन तमे मुरीद नहीं ले आया, तमे तो शाहबाज लेने आया। आजना समय में माह रमजान बिल्कुल करीब छे, એટલે આ વાત કહું છું, ભાઈઓ બધું કરે, રોજો ના રાખે। शमसुद्दीन मियाँ बाबा ना शहजादा छे, फारूक मियाँ बाबा, सरकार फारूक मियाँ बाबा नी ई औलाद ई झलक तमे अने मैं पोतानी आंख सामे जोई छे। जेमने सरकार मुश्ताक मियाँ बाबा कहेवामां आवे। सरकार गोस्पाक नी ई आदत के जे शहर में जाय ने ई शहर ना अमीर थी अमीर मुरीद बोलावा आवे, पण गोस्पाक हमेशा रोकाय तो गरीब नी त्यां ज रोकाय। साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस शाबान को अपना महीना कहा, और इसी शाबान महीने में सुन्नियों के सबसे बड़े इमाम मतलब इमामुल अइम्मा सिराजुल उम्मा हजरते इमाम आज़म अबू हनीफा नौमान बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु का भी विसाल का ये महीना है। और यही महीना सैयदुश शुहदा राकिबे दोष मुस्तफ़ा सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत का महीना है। और साथियों, माहे रजब मौला अली शेर खुदा की विलादत का है। माहे शाबान ये इमाम हुसैन की विलादत का महीना है। और माहे रमजानुल मुबारक में इमाम हसन मुज्तबा तशरीफ ला रहे हैं। इस खानदान नबूवत की शान व अजमत पर जितनी गुफ्तगू की जाए उतनी कम है, मगर मैं शाबानुल मुअज्जम के हवाले से कुछ बातें आपके सामने पेश करूंगा। और आपको हो सकता है कि उर्दू में हिंदी में तकरीर समझ ना आए, इसलिए हम आपको गुजराती में तकरीर सुना देते हैं। आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमावे छे, शाबान मारो महीनो छे। शाबान मारो महीनो छे। साहिबो 11 महीनाओं नी अंदर कोई महीना ने हुजूर पाक के पोतानो महीनो नहीं कीधो। खाली आ एक महीनो जेने शाबान कहेवामां आवे छे, आका कहे छे आ महीनो मारो महीनो छे। केम हुजूरनो महीनो छे एमना विषे माहिती लेवा माटे ज्यारे इस्लामना विद्वानो, इस्लामना बुजुर्गो, औलियाए कामिलीन रहीमामुल्लाहुल मुबीन नी दहलीज ऊपर पहुंचिए ने, तो मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन मुहक्किकीन आ वात कहता मळे छे कि आज महीनो हतो ज्यारे बनु सलमा कबीलानी मस्जिदनी अंदर रसूलुल्लाह नमाज पढ़वा माटे उभा थया ने, तो आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना वफादार हुजूर नी पाछळ उभा थई गया छे। अने ई जमात पण केवी जमात हईशे जेमा नमाज पढ़वा वाळो हफ्सनो बिलाल अने नमाज पढ़ावा वाळा सैयदा आमिना ना लाल।
ई नमाज पण केटली शानदार हशे जेमा नमाज पढ़वावाळा मौला अली शेरे खुदा छे अने नमाज पढ़ाववाळा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह छे। आका नमाज पढ़ावे छे पण ज्यां सुधी हुजूर मक्का में रह्या छे काबा शरीफ नी अंदर मक्का नी अंदर हुजूर पाक बिल्कुल ई समत मोढू करे के सामे खाने काबा पण होय अने सिमत मस्जिदे अक्सा नी होय पण साहेबो हिजरत करी लीधी छे हवे मदीना आवी गया छे हवे डायरेक्शन अलग अलग थई गई कां तो मोटू काबा तरफ थाय कां तो अक्सा तरफ थाय पण साहेबो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थी लई अने मारा पैगंबर सुधी अल्लाह पाके पोतानो किबलो कोई मस्जिद ने बनाव्यो छे तो मस्जिद अक्सा ने बनाव्यो छे। मस्जिद अक्सा किबला अव्वल छे અને એક ઇસ્લામના બહુ મોટા યોદ્ધા હતા જેમનું નામ સલાહુદ્દીન અય્યુબી હતું। આપ આખી જિંદગી મુસ્કુરાણા નથી। કોકે પૂછ્યું કે હે સલાહુદ્દીન કોઈ વાત ઉપર તમે દાંત કેમ નથી કાઢતા? કહેવા લાગ્યા મસ્જિદે અક્સા મુસલમાનોના પાસે ના હોય તો દાંત કઈ વાત ઉપર આવી શકે? મસ્જિદે અક્સા ई मुसलमानों नो किबला अव्वल छे अने साहिबो बनु सलमाना ई कबीला नी अंदर मारा पैगंबर बनु सलमाना कबीला में मस्जिद अक्सा तरफ मोढू करी अने नमाज पढ़ता हता। एक यहूदी आगळ थी नकड़े छे अने मारा नबी ने मारा पैगंबर ने सैयदा फातिमा ज़हरा ना बाबा ने जोवे छे कि हुजूर नमाज अदा करे छे अने नमाज पण अक्सा तरफ मोढू करीने पड़े छे। तो ई यहूदीए तानो लगाव्यो तंज कर्यु बात करी अने बात करीने कहवा लाग्यो अगर आप अल्लाह ना नबी छो तो हमारी अक्सा तरफ तमने केम मोढू करवू पड़े छे? आ शब्द यहूदी अदा कर्या छे। मारा आकाए हालते नमाज में आसमान तरफ जोयू या नबी क्या खूब मिला है मकाम आपको कि खुद खुदा भी भेजता है सलाम आपको। कुरान नी आयत नाजिल थई छे कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका किबलतन दरदाहा। महबूब हमें जोयू छे कि तमे आसमान तरफ चेहरो करी लीधो छे। जेटली पण वही आ धरती ऊपर आई छे इतिहास नी अंदर कोई आयत हालते नमाज में नथी उतरी पण किबलतैन नी वात आवी महबूब नी इज्जत नी वात आवी। मौला तालाए कीधुं महबूब इबादत पछी पूरी थाशे पहले आपनी मरजी पूरी थाशे। इबादत पछी पूरी थाशे पहले आपनी मरजी पूरी थाशे। साहेबो अल्लाह इख्तियार दई दिए ने तो अल्लाह पोताना बंदाओनी अदाओने पण बंदगी बनावी दे छे। જ્યારે મારા આકા ફતહ મક્કા ના દિવસે મક્કા પહોંચ્યા છે મક્કાના માણસોને તો ઈ વહેમ કે મુસલમાન મદીના ચાલ્યા ગયા ને તો મદીના તો બીમારીઓનો ગઢ છે યસરબ છે અને મુસલમાન બીમાર થઈને આવ્યા છે। આ શબ્દ મારા આકાના કાન ઉપર પડ્યા ને મારા નબીએ કીધું હવે તવાફ પછી થાશે પહેલે દુશ્મનને તાકાત દેખાડવાની છે। दरेक मर्द ने कीधु के रमल करो सीधो कंधो खोलो अने बहादुरी साथे चालो ताकि मक्का वालाओं ने पण खबर पड़ी जाए अमे बीमार थईने नहीं ईमान ना तंदुरुस्त थईने पाछा मक्का आव्या छे। ई तो ई समय नी वात हती पण अल्लाह पाक ने अदा एटली पसंद आई ने कि कोई टंकारा नो हाजी होय कोई मोरबी नो हाजी होय कोई गुजरात नो हाजी होय कोई हिंदुस्तान नो हाजी होय कोई चीन अने इंडोनेशिया नो हाजी होय अबे कोई अमेरिका नो पण हाजी होय। पहले ज्यारे पहुंचशे उमरा करवा तो आजे पण कंधो 3 चक्कर में एने पण खोलवो पड़शे। अल्लाह ने अदा एटली पसंद आई महबूब नी ज्यारे आसमान तरफ जोयू छे मारा रबे कीधु महबूब गम न करो परेशान न थाओ रंज न करो आपने तानो लगावे छे अमे पण तमारा खुदा छीए ने खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद
खुदा की रजा, इमाम अहमद रजा किए छे, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। कीधु महबूब ई आदम हता जे रोई रोई ने मने राजी करवानी बात करता हता, महबूब इब्राहिम हता जे मारी खुशी माटे बंदगी करता हता। पण ए मोहम्मद खाली आप मारा बंदा नथी, आप तो महबूब पण छो अने रसूल पण छो। हवे बात पहले तमारी खुशी नी थशे, आप मोढू फेरवी लियो, अक्साथी फेरवी लियो। जे तरफ आप मोढू करशो अमे ई संत ने पोतानो किबला मनावा माटे तैयार छे। आप करो मोढू, ई तरफ अमारो किबला छे। साहिबो नमाज जारी छे अने उलमा कहे छे गालिबन असरनी नमाज हती या जोहरनी, पण हुजूर पाके 2 रकात पढ़ावी दीधी छे, 2 बाकी छे, 2 થઈ ગઈ છે, 2 બાકી છે અને 2 બાકી હતી। મારા આકાએ રૂખ અક્સાથી ફેરવી અને કાબા તરફ કરી દીધું। પણ સાહેબો પાછળ વહાબી નહોતા, સહાબી હતા। હે હુઝુર પાક જ્યારે ફર્યા ને બધા સહાબા ફરી ગયા। આકા મૌલા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ સલામ ફેરવીને કહે છે આઈના અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ, क्या छे मारो अली? हाजिर थिया। जी या रसूल अल्लाह, आपनो अली हाजिर छे, हुक्म करो। अली आप मदीनतुल इल्म नो बाब छो, नमाज नी अंदर अहिया वाना जोवाय, आप तो आखा फरी गया। आम पण ना जोई शको, आम पण ऊपर नीचे क्यांय नो जोवाय, आप पण आखा फरी गया। मौला अली शेर खुदानी अजमत ऊपर कुर्बान जाओ किए छे फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह अपनी जूती ऊपर मारा माँ बाप कुर्बान। आका हूँ एकलो नहीं फर्यो, ज्यारे उस्माने गनी फरी गया तो हूँ पण फरी गयो छुं। उस्माने गनी फर्या, कीधु ए अफ़ान ना दीकरा, कीधु जी या रसूल अल्लाह आप केम फर्या छो। उस्माने गनी पण कही सकता था आका आप फर्या तो हूँ फरी गयो, पण सहाबा कहे छे नबी सामे पण होय डायरेक्ट ना थवाय, डायरेक्ट ना थवाय। कहे छे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ पण एकलो नथी फर्यो, ज्यारे आपना मुरीद एटले आपनी मुराद हजरते उमर इब्ने खत्ताब फर्या छे तो हूँ पण फरी गयो छुं। अने फारूक आजम तरफ मारा आका जोवे छे, कीधु ए मारा मुराद भाई हर पीर नो मुरीद मुरीद होय, पण ज्यारे नाम फारूक आजम नो आवे ने तो एमने मुरीद नथी कहवातुं, मुराद कहवाय छे। केम? केम के मुरीद ई होय जे पीर ने चाहे, मुराद ई छे जेने पीर पण चाहता होय। फारूक आजम माटे हुजूर पाके हाथ उपाड़ी ने कीधु छे ए अल्लाह खत्ताब ना दीकरा ना जरिया इस्लाम ने इज्जतो अता करी दे। फारूक आजम ने कीधु तमे केम फर्या छो, नमाज में फराई तो नहीं। हवे कही सकता था आका आप फर्या तो हूँ फरी गयो, पण फारूक आजम कहे छे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ पण एकलो नथी फर्यो, ज्यारे आपना ससुर अबू बकर सिद्दीक फर्या छे तो हूँ पण फरी गयो छुं। कीधु ए यारे गार, ए यारे मजार, ए आशिक अकबर आप केम फर्या छो। सिद्दीक अकबर कहवा लगेगा फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अमने शू खबर खुदा अहिया छे के अहिया। आपे कीधु अहिया तो अमे अहिया, आपे कीधु अहिया तो अमे अहिया। आका हवे ज्यां तमे त्यां अमे, ज्यां तमे त्यां अमे। मारा आकाए ई मजलिस नी अंदर उभा करी अने अबू बकर सिद्दीक ने सीना थी लगाव्यु अने कीधु अबू बकर तारी जमात सुन्नत वल जमात छे। माणसो कहे छे तमे सुन्नी क्यारथी बन्या, मैं कीधु ज्यारथी काबो किबलो बन्यो छे, ज्यारथी काबो किबलो बन्यो छे ने
ત્યારથી અમે સુન્ની છીએ. અમારી જમાતને બનાવવા વાળો ના કોઈ મૌલાના છે, ના કોઈ હઝરત છે, ના કોઈ જનાબ છે. અમારી જમાતનું નામ તો ખુદ મુહમ્મદુર રસૂલુલ્લાહ અતા કરી દીધું છે. અબુ બકર સિદ્દીક સાથે એટલી મોહબ્બત, અને સાહેબો સહાબાની મોહબ્બતો પણ એવી. પણ ઓલમા કહે છે અસલ વાત ઈ છે કે ઈ જ્યારે વાકિયો થયો, ઈ જ્યારે કિસ્સો થયો કે અલ્લાહ પાકે પોતાના મહેબૂબ માટે કિબલો બદલી નાખ્યો, ઈ મહિનો બીજો કોઈ નહોતો, આ શાબાનનો મહિનો હતો. આ મહિનાની અંદર અલ્લાહ પાકે પોતાના મહેબૂબને ઈ શાન અતા કરી કે કીધું મહેબૂબ આપ રૂખ કરશો, ઈ સ્થાનને અમે પોતાનો કિબલો બનાવવા માટે તૈયાર છીએ. અને સાહેબો 1,24,000 પેગંબરોમાં કોઈ નબીને આ શાન નથી મળી. ખાલી મારા આકાને આ શાન અલ્લાહ પાકે અતા કરી. ઈ પણ શાબાન મહિનામાં અતા થઈ. શું શાન અતા કરી? કીધું ઇન્નલ્લાહ વ મલાઇકતહુ યુસલ્લુના અલન નબી. બેશક અલ્લાહ અને એના માસૂમ ફરિશ્તો એ ગૈબ જાણવા વાળા નબી આપ ઉપર દરૂદ મોકલે છે. ખાલી મારા નબીની આ શાન કે અલ્લાહ પોતે ખાલિક થઈને મહેબૂબ આપની ઉપર દરૂદ મોકલે છે, રહેમત મોકલે છે. અને પછી કુરાનની અંદર સાફ સાફ કહેવામાં આવ્યું યા અય્યુહલ્લઝીના આમનુ, એ ઈમાન વાળાઓ, ए मोमिनो, ए सुन्नियो, ए आशिके रसूलो, सांभळो या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा. તમે પણ ખૂબ દરૂદ ઓ સલામ પઢો ઈ નબી મોહતરમ ઉપર. ઘણા માણસો કહે છે અમે તો દરૂદ નથી પડતા. મેં કીધું કુરાન ઈમાન વાળાઓને કહે છે, બે ઈમાનોને નથી કહેતો. कुरान के छे या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान वालो तमे पढ़ो. तो आ आयते दरूद जे महीना में नाजिल थई छे, ई महीनो शाबानुल मुअज्जम नो महीनो छे. અને સાહેબો આ શાબાનની અંદર ઘણી ફઝીલતો છે, ઘણી આ મહિનાની અંદર બરકતો છે. પણ એક રાત આ મહિનામાં અલ્લાહ પાકે ઉમ્મતે મુસ્તફાને અતા કરી. અને ઈ રાતને તમે અને હું શબે બરાઅતના નામે ઓળખીએ છીએ. શબે બરાઅત, બરાત મતલબ નજાત, છુટકારાની રાત, છુટકારો હાસિલ કરવાની રાત, નજાત હાસિલ કરવાની રાત આ મહિનામાં રાખી. કેમ? મહેબૂબના મહિનામાં બક્ષિસ અતા કરી છે. મહિનો મહેબૂબ છે અને મહેબૂબના સદકામાં અલ્લાહ પાકે ઉમ્મતને એવડી મોટી રાત દીધી. એ અલ્લાહ પાક આટલો બધો સવાબ કેમ વધાવ્યો છે? કીધું વાત ઈ છે કે મેં મારી મહેબૂબની ઉમ્મતની બક્ષિસનો ઈરાદો કરી લીધો છે. સાહેબો ઈ શબે બરાત આવવાની છે, પણ ઉલેમા કહે છે શબે બરાતની અંદર થોડાક એવા માણસો હોય ને જેમની બક્ષિસ આ મોટી રાત્રે પણ નથી થતી. તો ઈ રિશ્તાઓ, ઈ વાતોને યાદ કરવાની અત્યારે જરૂરત છે. હું તમને હુઝુર ગોસબાકની વાત કરીશ, પણ જે માણસોની આ રાતના પણ બક્ષિસ ના થાય એ કેટલા મહેરૂમ અને કેટલા ગંદા લોકો છે. તો સાહેબો અગર તમારામાં અને મારામાં ક્યાંક ઈ વસ્તુ હોય તો આજે આપણે સાંભળી અને એને કાઢીએ, તાકે આવડી મોટી જે રાત આવે છે ને એમાં તારી અને મારી બક્ષિસનો સામાન થઈ જાય. ઓલામાં કહે છે આ રાત્રે મોટામાં મોટો અપરાધી બક્ષાઈ જાય, પણ અલ્લાહની બરાબર કોઈ પણ હસ્તીને ઠેરાવવા વાળાની બક્ષિસ નથી થતી. અને આપણે મુસલમાન છીએ, આપણો યકીન છે કે આપણે જેટલી હસ્તીથી મવદ્દત કરીએ, મોહબ્બત કરીએ, પ્યાર કરીએ, ઈ છતાં પણ ઇબાદતના લાયક તો ખાલી અલ્લાહ છે. અલ્લાહ સિવાય કોઈ મકાન, કોઈ દુકાન, કોઈ દરખ્ત, કોઈ ઝાડ, કોઈ જીન, કોઈ પરી, કોઈ ઇન્સાન
અલ્લાહ નથી અને અલ્લાહની બરાબર નથી. અલ્લાહ વહદહુ લા શરીક છે, ઈ આહદ છે, વલમ યુલદ છે, ઈ નિરંજન છે અને નિરાકાર છે. એને આખા સંસારને આકાર દીધું, ઈ આકારથી પાક છે. તો ઉલેમા કહે છે આ રાતના શિર્ક કરવા વાળાની બક્ષિશ નથી થતી. બીજો ઈ આદમી જેની બક્ષિશ નથી થતી, ઉલેમા કહે છે બીજો ઈ આદમી છે જે ગીબત કરતો હોય. ગીબત ઈ વસ્તુને કહેવાય જે એક માણસની અંદર છે અને એના પીઠ પાછળ બયાન કરવામાં આવે એવી રીતના જેનાથી એનું દિલ દુખાય. ઉલેમા કહે છે ગીબત કરવા વાળો આદમી બિલકુલ ઈ રીતના છે જાણે એને પોતાના મરહૂમ ભાઈનો ગોશ્ત નોચીને ખાઈ લીધો હોય. ગીબત કરવા વાળો એટલો ગંદો, એટલો નાપાક ઇસ્લામની નજરમાં માનવામાં આવ્યો છે કે મારા આકા કહે છે ગીબત જે વ્યક્તિએ કરી અને તોબા ન કરી તો જહન્નમમાં સૌથી પહેલા દાખલ થશે. અને ગીબત કરવા વાળાએ તોબા પણ કરી લીધી અને જેની ગીબત કરી હતી એનાથી માફી પણ માંગી લીધી, તો મારા આકા કહે છે જન્નતમાં ઈ સૌથી છેલ્લે દાખલ થશે. મતલબ તમે કોઈની બુરાઈ કરી, કોઈના એબ બયાન કર્યા અને ઈ આદમીથી માફી ના માંગી અને મરી ગયા તો પહેલે જહન્નમમાં જશે. અને એનાથી માફી માંગી લીધી, રબથી માફી માંગી, તો પણ તમારો ગુનાહ જે છે ને ઈ અસર રાખશે કે જન્નતમાં સૌથી છેલ્લે જશે. અને સાહેબો આપણે મુસલમાન છીએ, આપણા ઉપર ઈ જરૂરી છે કે આપણી આંખથી, આપણી જુબાનથી, આપણા કાનથી, આપણા દિલથી, આપણા દિમાગથી આપણો હર મોમિન ભાઈ મહેફૂઝ રહે. ઈ જ શિક્ષા ઇસ્લામના પેગમ્બરે દીધી કે જ્યારે તને તારો ભાઈ મળે ને તો એને હાય હેલો ના કર. એ ભાઈ, અને ઘણા માણસો કહે છે બાપુ ગુડ મોર્નિંગ, તો ગુડ મોર્નિંગ નો મતલબ સવાર સારી થાય, બપોરનો કોઈ ભરોસો નહીં. અને ઘણા માણસો કહે છે ગુડ આફ્ટરનૂન, મતલબ બપોર સારી થાય, રાતનો કોઈ ભરોસો નહીં. ઘણા માણસો કહે છે ગુડ નાઇટ, મતલબ રાત સારી થાય, સવારનો કોઈ ભરોસો નહીં. પણ ઇસ્લામના પેગમ્બર કહે છે આવા કોઈ શબ્દ ના બોલ. શું બોલીશ? અસ્સલામુ અલૈકુમ, સલામ કર. સલામનો મતલબ અલ્લાહ પાક તમને સલામત રાખે. અચ્છા ભાઈ, હું તમને કહું છું અસ્સલામુ અલૈકુમ, તમે શું કહો છો? વાલેકુમ અસ્સલામ. હું તમને કહું છું અલ્લાહ પાક તમને સલામત રાખે, તમે કહો છો હઝરત અલ્લાહ પાક તમને પણ સલામત રાખે. ઠીક છે, હવે મેં તમને કીધું અસ્સલામુ અલૈકુમ, તમે કીધું વાલેકુમ અસ્સલામ. મેં તમને સલામતીની જિમ્મેદારી અને જમાનત આપી. કીધું એ મારા ભાઈ, તારા ઉપર સલામતી થાય, મારા લીધે તારી ઇજ્જતમાં, તારા નામમાં, તારા પરિવારમાં, તારા ઘરની બહેન દીકરીઓમાં કદી ખયાનત નહીં થાય. હું હંમેશા તારા માટે સલામત બનીને રહેવાનો છું. આ છે સલામનો અર્થ, આ છે સલામનો મતલબ કે મારા ભાઈ તું મારા વિશે બિલકુલ બેખૌફ થઈ જા, નિડર થઈ જા, બેફિકર થઈ જા. મારી જાન તો ચાલી જશે પણ હું તારી ઇજ્જતમાં કોઈ દિવસ હર્ફ નહીં આવવા દઉં. તો તમે કહેશો વાલેકુમ અસ્સલામ, જનાબ તમે રસૂલુલ્લાહના ગુલામ છો ને, તો હું પણ ગુલામ છું. મારી પણ જાન જાતી હોય તો જાય, પણ તમારી ઇજ્જતમાં, તમારા પરિવારમાં, તમારા માલમાં કદી હું પણ ગદ્દારી નહીં કરું. ભાઈ આ સલામનો મતલબ છે. અફસોસ જે કોમ સલામને યાદ રાખે છે, સલામના અર્થને ભૂલીને બેઠી છે. સલામ તો યાદ છે ખૂબ, પણ અર્થ બિલકુલ ભૂલાઈ ગયો. સલામ કર્યા બાદ ઈ પોતે દસ્તીન ચડાવી અને પૂછતો હોય ભાઈ શું કહેતો તો હતું. આટલા ખરાબ
જહાલતના દલદલમાં આપણે ફસાઈ ગયા. પણ ઇસ્લામના પેગમ્બર કહે છે તું તારા મોમિન ભાઈ માટે સલામતીની જિમ્મેદારી બની જા, સલામતીનો જામીન બની જા. અલ્લાહ પાક પહેલે જે સલામતીની જમાનત આપે ને એને 90 નેકીઓ અતા કરે છે, અને જે જવાબ દે એને 10 નેકી. અને આકા કહે છે પછી જો તમને મારી જાત યાદ રહી જાય અને મારી વાત યાદ રહે ને તો તારા ભાઈથી મુસાફો કર, હાથ મળાવ. અને હાથ મળાવતી વખતે મદીના વાળા હુઝુર ઉપર દરૂદ પઢ. આકા કહે છે તમારા બંનેના હાથ પછી જુદા થશે, અલ્લાહ પાક બંનેની મગફિરત કરી દેવાનો છે. સાહેબો આપણે સલામના મતલબથી દૂર થઈ ગયા. ગીબત એવડો મોટો જુલ્મ અને ગુનાહ છે. સાહેબો મારા આકા કહે છે તમે તમારી પાસે તમારા કોઈ મોમિન ભાઈ બહેનનો ऐब ખબર પડી જાય કે ભાઈ ફલા આદમી ઝાની છે, ખબર પડી જાય ફલા આદમી ગુનાહગાર છે, ખબર પડી જાય ફલા આદમી અપરાધી છે. આકા કહે છે જ્યારે ખબર પડી જાય ને તો ખામોશ થઈ જા, ચૂપ થઈ જા. એના ऐब ઉપર પડદો નાખી દે. તું એના એક ऐब ઉપર પડદો નાખીશ ને મૌલા તાલા કયામતના દિવસ તારા 70 ऐब ઉપર પડદા નાખી દેવાનો છે. પણ સાહેબો આપણી રોટી તો ત્યાર સુધી હજમ ન થાય જ્યારે આપણે એકબીજાની ગીબત ના કરી લઈએ. અને શબે બરાત જેવી અઝીમ રાત્રે પણ એમની બક્ષિશ નથી થતી જે ભાઈઓની બહેનોની ગીબત કરતા હોય. અને આજે જે હસ્તીની બારગાહમાં ખિરાજે અકીદત પેશ કરવા આવ્યા છો ઈ વલિયોના તાજદાર પીરાને પીર સૈયદના શેખ અબ્દુલ કાદિર જીલાની જાણો છો ભાઈઓ બહેનોથી કેટલી મોહબ્બત કરતા હતા. ગોસપાકનો જન્મ તો ગીલાનની અંદર થયો છે. અને આપ જ્યારે પહેલા દિવસ મદ્રસામાં પડવા માટે ગયા છે ને તો ઉસ્તાદ મોહતરમે કીધું અબ્દુલ કાદિર પડો, સબક સંભળાવો. પહેલા દિવસ જેટલું યાદ હોય સંભળાવો. ગોસપાકે બિસ્મિલ્લાહની 2 થી શરૂ કર્યું છે અને 17-18 સિપારા સુધી તિલાવત કરતા ગયા. ઉસ્તાદ મોહતરમ હાથ લગાવીને કહે છે અબ્દુલ કાદિર પહેલા દિવસ કોઈ 17-18 સિપારા સંભળાવે. કીધું કોઈની તો ખબર નથી, પણ જેના બાબા ઇમામે હસનની ઔલાદમાં આવતા હોય અને જેમની માં ઇમામ હુસૈનની ઔલાદમાં હોય એ અબ્દુલ કાદિર અગર પહેલા દિવસ 17-18 પારા સુનાવી દે તો કોઈ તાજ્જુબ ના થઈ શકે. અને સાહેબો આ વાત ઉપર હું આ વાતનો પણ ખુલાસો કરી દઉં. અમારા ઇમામ સાહેબે દાવતની અંદર મને સૈયદ કીધું, હાલાકે હું સૈયદોનો ગુલામ છું, હું નોકર છું. અને અક્સર જગ્યા ઉપર કહું છું कि खाक मुझ में कमाल रखा है, अरे ये तो मुस्तफा ने संभाल रखा है. मेरे ऐबों पे डाल के पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है. मुस्तफा की शबी है हुसैनो हसन, नाम पर्दे में आल रखा है. સાહેબો અમે તો સૈયદ નથી, સાદાતના ગુલામ છીએ. અને જે કાદરી નિસ્બત છે ને ઈ નાસબન નથી, નિસ્બતન છે, ઈ નિસ્બત છે. બાકી આપણી ઓકાત સાદાતની ગુલામી માટે પણ જો કબૂલ થઈ જાય ને તો ઈ આપણા માટે એક સનદ થઈ જાય. ભાઈ દીકરો ફારૂક આઝમ નો હોય અને જાત ઇમામે હુસૈન ની હોય અને અબ્દુલ્લા ઇબ્ને ઉમર દરખ્ત ઉપર બેઠા બેઠા સારી સારી ખજૂરો ખાય અને નબળી નબળી ખજૂરો નીચે નાખે. પણ ઇમામ હુસૈન છે ને નીચે. સૈયદોનો ખૂન ગરમ હોય, દિલ નરમ હોય. પણ ખૂન ગરમ હોય ને તો અબ્દુલ્લા ઇબ્ને ઉમર ને કહે છે, મારા બાબાના ગુલામના દીકરા, મને ખરાબ ખરાબ ખજૂર ના ખાસ, ખુદ સારી સારી ખાઈ લે છે. અબ્દુલ્લા ઇબ્ને ઉમર ને ખરાબ લાગી ગયું. અને ખરાબ લાગ્યું, ઝાડ ઉપરથી ઉતરી અને વાલિદ પાસે ગયા અને જઈને કહેવા લાગ્યા કે હુસૈન,
એમ કહે છે કે તું મારો ગુલામ, તારા બાબા મારા નાનાના ગુલામ અને તારો ખાનદાન મારા ખાનદાનનો ગુલામ. બોલો આવું કહેવાય? ફારૂક આઝમ સાંભળી અને મુસ્કુરાવા લાગ્યા અને કહેવા લાગ્યા, અબ્દુલ્લા, ઇમામ હુસૈન ને કયો ને કે જે બોલો છો લખી પણ દિયો. એટલે દીકરાને એમ થયું કે લખાણ હશે તો મારા વાલિદ કોઈ એક્શન લેશે. એટલે ઈ કાગજ કલમ લઈને પહોંચ્યા અને મોલા હુસૈન ને કહે છે, જે કયો છો લખી શકો છો? ઇમામ હુસૈન તો હુસૈન છે ને ભાઈ, હે? એમનો જે અંદાજ છે, એમની જે વાત છે એ તો કંઈક અલગ છે ને. ફતહ तादाद पे मौकूफ नहीं है नसीर, अहले हक हो तो 72 भी गजब हो है. यजीदी आज भी लोग बनते हैं बड़ी कोशिश से, हुसैनी खुद नहीं बनता, खुदा बनाता है. ये तो तबीयत रखता था ने कि दुनिया में जो भी मुहिब्बे शहे मशरिकैन है, बेचैनियों के दौर में उसको चैन है. बातिल के सामने न झुके जिसका सर, समझो कि उसके जहन का मालिक हुसैन है. કીધું અમે ઈ માણસો નથી કે કઈ ન ફરી જઈએ, લખી પણ દઈ શકીએ છીએ. મોલા હુસૈન લખીને દીધું છે. અબ્દુલ્લા ઇબ્ન ઉમર આવ્યા છે અને ફારૂક આઝમની બારગાહમાં ઈ રૂકો ઈ કાગજ પેશ કરી અને કીધું, બાબા જોવો, હુસૈને લખ્યું કે એ અબ્દુલ્લા તું મારો ગુલામ, તારા બાબા મારા નાનાના ગુલામ, તારો ખાનદાન મારા ખાનદાનનો ગુલામ. ફારૂક આઝમ ઈ કાગજ લઈ આંખને લગાવી, હોઠને લગાવી, ચૂમવા લાગ્યા, રશ કરવા લાગ્યા, મોજમાં આવી ગયા. દીકરો કહેવા લાગ્યો, અબ્બા જાન કેમ મોજમાં આવ્યા છો? કીધું, કબ્રની અંદર અગર ફરિશ્તાઓ પૂછશે ને કે હુઝુરની ગુલામીનો સબૂત શું છે તો કઈશ નવાસાએ રસૂલ પાસે લખાવીને લઈ આવ્યો છે. અમે સહાબા ઇકરામ અલૈહિમ રિદવાનની તાઝીમ કરીએ અને આલે રસૂલથી મોહબ્બત કરીએ. આલે રસૂલથી મોહબ્બત કરીએ, સહાબાની તાઝીમ કરીએ. અમારો અકીદો બિલકુલ સાફ છે, બિલકુલ એવો સાફ જે અકીદો ગરીબ નવાઝનો છે, જે અકીદો બાબા ફરીદુદ્દીન ગંજ શકરનો છે. અને ઝુહૈબ મિયાં બાપુ બેઠા છે, આ વાત કહેવાની ખૂબ મજા આવશે. અને આ ફરીદી સિલસિલાના બુઝુર્ગ બેઠા છે. સાહેબો, બાબા ફરીદુદ્દીન ગંજ શકર છે ને, એમને ઇબાદતને, રિયાઝતને, તકવાને જોઈ અને ઈ સમયના બુઝુર્ગ એમને ઝોહદુલ અંબિયા કહે છે. અંબિયા જેવો ઝોદ હતો બાબા સાહેબની અંદર. અને ઈ કમાલ આજે પણ મા બહેનો અમારી પોતાના બાળકોની તરબિયત નથી કરી શકતી અને પછી આવે છે અને કહે છે, બાપુ કોકે એવો તાવીઝ કરી દો ને કે દીકરો ડાયો થઈ જાય. મેં કીધું, મારી બહેન, જ્યારે ટીવી બંધ કરી અને બાબા ફરીદનો કિસ્સો સંભળાવવાનો હતો ને ત્યારે તેને જેઠાલાલ દેખાડ્યું છે અને આજે ઉમ્મીદ રાખે છે કે નેક થઈ જાય. કદી ન થાય. તમારી ઓલાદને મૌલા હસન હુસૈનની જિંદગી સંભળાવો, તમારી ઓલાદને ઇમામ બાકરની જિંદગી સંભળાવો, તમારી ઓલાદને ઇમામ જાફર સાદિકના કિસ્સા સંભળાવો, તમારી ઓલાદને હુઝુર ગૌસ પાકની વાતો સંભળાવો. પછી તમારો દીકરો મા બાપનો ગદ્દાર નહીં, મા બાપનો વફાદાર બનતો દેખાશે. पर साहिब माफ करजो हो, अपने भी खफा मुझसे, बेगाने भी है नाखुश. मैं ज़हरे हलाहल को कभी कह ना सका कंद. अगर हक बात कहता हूँ तो जमाने को खटकता हूँ और खामोश रहूं तो अंदर की बगावत मार देती है. साची बात तो ई छे कि आपनी तरबियत में कमी छे. पण बाबा साहब ने आपनो कोक मुरीद किए छे कि सरकार आपने नमाजनी शिक्षा कोने आपी? बाबा फरीद मुरीदोनी वचમાં બેઠા છે અને મુસ્કુરાવીને કહે છે, મને નમાઝ પડતા મારી અમ્મીએ શીખડાવ્યું છે. अच्छा बाबा साहब કેવી રીતના શીખડાવ્યું? સરકાર બાબા ફરીદુદ્દીન ગંજ શકર કહે છે કે બાળપણની ઉંમરમાં મને શકર ખૂબ ભાવતી હતી. મારા અમ્મી કહેવા લાગ્યા, ફરીદ નમાઝ પઢ ને. નમાઝ કેમ નથી પડતો? કીધું, માં નમાઝ પડીશ તો મને શું મળશે? બચપણ હતો ને, બાળપણ.
तो माँ कहवा लगेगा फरीद तू नमाज पढ़ीश ने तो अल्लाह पाक तने शकर देशे, तने शकर मळशे। कीधुं अच्छा माँ तो हूँ पढ़ीश। कीधुं जाओ मारा बच्चा जल्दी वुजू करो। बाबा साहब वुजू करवा गया। माए रसोड़ानी अंदरथी खांडनी पડીકી વારી અને મુસલ્લા નીચે રાખી, મુસલ્લો પાથરી દીધો। બાબા ફરીદ આવ્યા, કીધું જોવો અમ્મી નમાઝ પઢું છું, હા મારા દીકરા પઢ। બાબા ફરીદે સલામ ફેરવી લીધું નમાઝ પઢીને। અમ્મીને કહેવા લાગ્યા માં શકર, કીધું મુસલ્લો ઉપાડો। જ્યારે મુસલ્લો ઉપાડ્યો ખાંડની પડીકી મળી ગઈ। શકરની પડીકીને ખોલી અને શકર જોઈ ખાવા લાગ્યા અને કીધું માં શકર તો સાચન મળે છે। કીધું ફરીદ રોજ નમાઝ પઢીશ ને તો અલ્લાહ તને રોજ શકર દેશે। કીધું માં હવે પઢીશ। બાબા સાહેબ કહે છે મારા અમ્મીએ રોજ શકર મૂકવાની ચાલુ કરી, મેં રોજ નમાઝ પઢવાની ચાલુ કરી। एक दिवस हूँ दोस्तों नी साथे बाजार नी अंदर हतो। आवाज आई मस्जिद नी अल्लाह ना घर थी, हय्या अल सलाह, आवो नमाज तरफ, हय्या अल फलाह। आ नमाज में तारी कामयाबी छे, तमारी कामयाबी नमाज नी अंदर छे। તમે રૂસવા તમારી ઓછી સંખ્યાના કારણે નથી, તમે રૂસવા તો એટલે છો કે અલ્લાહની હુજૂર સર ઝુકાવવાનું બંધ કરી દીધું છે। इकबाल કહે છે એક સજદા जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। जो एक रबनी हुजूर सर झुकावने तो પછી તારા સામે દુનિયા સર ઝુકાવે, તારે કોઈના સામે સર ઝુકાવવાની જરૂરત નથી। પણ રબની હુજૂર ના ઝુકાવ તો દુનિયા ભરની અંદર તારે માથા ઝુકાવવા પડે। બાબા સાહેબ આ આવાજ સાંભળીને કહેવા લાગ્યા દોસ્તો શકર ખાશો શકર? દોસ્તો કહેવા લાગ્યા હા ફરીદ ખાશું। એમનું નામ ફરીદ નહોતું, એમનું નામ હતું મસૂદ। અને ફરીદ તો ઈ મોહબ્બતમાં કહેલાણા છે હઝરત શેખ ફરીદુદ્દીન અત્તારની મોહબ્બતમાં। એમનાથી ખૂબ લાગણી હતી બાબા સાહેબને। તો બાબા ફરીદ કહેવા લાગ્યા શકર ખાશો? કીધું હા। ચાલો મારા સાથે દોસ્તો બધા આવ્યા છે। નહેર પાસે બાબા ફરીદ લઈ આવ્યા ને કહેવા લાગ્યા ભાઈ ચલો વુઝુ કરો, નમાઝ પડશું તો શકર મળશે। દોસ્તો કહેવા લાગ્યા ફરીદ કેવી વાત કરો છો, નમાઝ પડવાથી શકર મળે? કદી ના મળે। કીધું મને તો મળે છે અને તમારે જોવી હોય તો પડીને જોવો। દોસ્તો હટી ગયા। બાબા સાહેબ વુઝુ કરી અને એકલા ઘરે આવ્યા। મુસલ્લો પાથરી અને ખુદ રકાત બાંધવા લાગ્યા। માએ કીધું બેટા ફરીદ વુઝુ તો કરી લે, એટલે કે માને મુસલ્લા નીચે શકર મૂકવી હતી, પણ આજે બાબા ફરીદની તબિયત કંઈક અલગ છે। કહેવા લાગ્યા માં આજે તારો ફરીદ વુઝુ કરીને આવ્યો છે। એમ કરી અને જ્યારે રકાત બાંધીને બાબા ફરીદની માએ હાથ ઉપાડી લીધા અને કીધું મારા રબ, મારા અલ્લાહ, હું રોજ શકર મૂકતી હતી અને ફરીદ મુસલ્લો ઉપાડી અને શકર કાઢતા હતા। આજે શકર મૂકવા નથી દીધી મારા લાલે, અને આજે જ્યારે ઈ મુસલ્લો ઉપાડશે તો શકર નહીં મળે। દિલ એમનું દુઃખ છે અને કહેશે માં અલ્લાહ પાક તો શકર નહોતો મૂકતો, એ મારા રબ મારા સફેદ વાળની લાજ રાખી લેજે। એક માના હૈયાની લાજ રાખી લેજે। જ્યારે ઈ દુઆ જ ચાલુ હતી ને બાબા ફરીદે સલામ ફેરવી અને મુસલ્લો ઊંચો કર્યો ને તો ચીખ મારી છે। માં દોડીને આવ્યા। કીધું ફરીદ શું થયું? કીધું માં રોજ એક પડીકી હોય છે, આજે મુસલ્લાની નીચે હોજ છે અને હોજ આખો શકરથી ભરેલો છે। વાત શું છે? માએ કીધું બેટા ફરીદ રોજ હું મૂકતી હતી, આજે એણે મૂકી દીધી। રોજ હું મુકતી હતી, આજે એણે મૂકી દીધી છે। એ બાબા ફરીદુદ્દીન ગંજ શકરનો ચાહવા વાળો, માનવા વાળો અને માનવા વાળી બહેનો
કદી પોતાની ઔલાદને નમાઝથી દૂર ન રાખી શકે ઈ ફરીદુદ્દીન ગંજ શકર, જેમના વિશે હઝરત ખ્વાજા મુઈનુદ્દીન ચિશ્તી સંજરી અજમેરી હઝરતે કુતબુદ્દીન બખ્તિયાર કાકી ઓશીને કહે છે કે એ કુતબુદ્દીન, તમે મુરીદ નથી લઈ આવ્યા, તમે તો શાહબાઝ લઈને આવ્યા છો. અને જેમની ઇબાદત, રિયાઝત, તકવો અને મહેનત, અને એક તો હજી છે સાંભળવી છે ગંજ શકરની, કહેજો સુભાનઅલ્લાહ. અમે કોઈ જગ્યાએ બયાન નથી કરી પણ બિલકુલ અત્યારે યાદ આવી ગઈ, ઘણા ટાઈમ પહેલા વાંચેલી વાત. સરકાર બાબા ફરીદુદ્દીન ગંજ શકર કુતબુદ્દીન બખ્તિયાર કાકી ઓશીના મુરીદ બની ગયા છે. અને કુતબુદ્દીન બખ્તિયાર કાકી એમને ઇબાદત, રિયાઝત કરાવે છે. 3 દિવસ ભૂખા રહી અને એક ચિલ્લો કરવા લાગ્યા. ત્રીજા દિવસ જ્યારે 3 દિવસ ભૂખા રહ્યા અને ત્રીજા દિવસ પીરો મુર્શિદે કીધું તું કે ફરીદ, જ્યારે ગૈબથી ખાવાનું આવે તો ખાઈ લેજો. એક આદમીએ બાબા ફરીદને આવી અને રોટીનો હદિયો દીધો છે. બાબા સાહેબે રોટી તોડી અને ખાધી, અને જ્યારે ખાધી છે ને સાહેબો, કે થઈ અને વામિટ થઈ ગઈ, ઉલટી થઈ ગઈ. દોડી અને પીરો મુર્શિદ પાસે પહોંચ્યા અને કહેવા લાગ્યા કે 3 દિવસ પછી ખાધું અને રોટી ખાધી છે અને ઉલટી થઈ ગઈ. પીરો મુર્શિદ કહેવા લાગ્યા, મૌલાના ફરીદ, તમે યકીનન એક શરાબી આદમીના ઘરનું ખાઈ લીધું છે. હજી 3 દિવસ ભૂખા રહ્યો અને સારું થયું, ઇક્કે બનીને નીકળી ગયું. એ તો ખરાબ રોટી હતી, એ તો ખરાબ હતી. અલ્લાહ છે જે પોતાના વલીઓના રહમને હરામથી પણ પાક રાખે છે. કાઢી નાખ્યું છે પેટમાંથી. બાબા ફરીદ પાછી 3 દિવસ કાઢે છે. ભાઈ 3 દિવસ હો, કહેજો સુભાનઅલ્લાહ. એ ભાઈ ટંકારાનો કોઈ આદમી રોજો રાખે ને તો જોહર સુધી પહેલા તો સૂતો રહીએ, અને જોહર બાદ જનાબ ઉઠે ને તો જોહર અસર તો ના પડે. કેમ ભાઈ? રોજો રાખ્યો છે, રોજો રાખ્યો છે, જનાબે રોજો રાખ્યો છે. અને મા બહેનો એટલી ડરી અને રીએ કેમ કે ભાઈએ રોજો રાખ્યો છે. ભાઈ એક ઇબાદતમાં કેટલી ઇબાદતો છોડતો જાતો હોય એને ખબર જ નથી. પણ મારા ભાઈ, તું રોજો રાખ્યા બાદ જો બચ્ચાઓની ચીખો પુકાર બરદાશ્ત ન કરી શક, औरतोની વાતો બરદાશ્ત ન કરી શક, અને નમાઝની તકલીફ અને ઉનાળાનો તડકો બરદાશ્ત ન કરી શક ને, તો રોજાનો કોઈ અર્થ જ નથી. અસલ વાત તો ઈ છે કે જ્યારે સોનાને ઘાંટ દેવો હોય ને ત્યારે તપાવવામાં આવે. તો હવે તપીશના આલમમાં તું ગોલ્ડ છો તો એવું તો નહીં થાય કે ભાઈ મને ગાંઠ પણ આપો અને બરફમાં પણ રાખી દો. થોડુંક તપવું પડશે, થોડોક આકાર લેવો પડશે, થોડોક ગાંઠ હાસિલ કરવા માટે હેરાન થવું પડશે. અને આજના સમયમાં માહે રમઝાન બિલકુલ કરીબ છે, એટલે આ વાત કહું છું. ભાઈઓ બધું કરે, રોજો ના રાખે અને કહે છે બાપુ ભૂખું નથી રહેવાતું. ભાઈ ઈ જ તો રહેવાનું છે, ઈ જ રહેવાનું છે, ભૂખું જ રહેવાનું છે, તાકે તને અહેસાસ થાય મારી બહેન જે ગરીબ છે કેવી રીતના ભૂખમાં દિવસ પસાર કરતી હશે. જેની ઓછી પગાર છે એ સમાજના ગરીબ વર્ગના માણસોના દિવસ રાત કેવા જતા હશે. એ અહેસાસ માટે ભૂખ છે. અને સાહેબો, કંપની ગમે એ હોય ને, તમે ગાડી ખરીદો ને તો એ કંપનીની સાથે સાથે એક બુક આવે. ચાહે તમે કોઈ પણ વસ્તુ ખરીદો, એ બુકની અંદર જે ગાઈડલાઈન લખી હોય ને એનાથી વધારે કે ઓછી હોશિયારી કરો તો વસ્તુ બગડી જાય. કેમ કે કંપની વાળાને ખબર હોય આ કેમ ચાલશે. એવી રીતના ઇન્સાન જે કંપનીમાં બન્યો છે ને એની પણ એક બુક આવી છે જેને કુરાન કહેવામાં આવે છે. એ બનાવવા વાળાને ખબર છે કે આમની એવરેજ કેટલી છે, આમને તંદુરસ્ત કઈ રીતના રાખવા છે, આમને હેલ્થી રાખવા છે. 11 મહિના ખૂબ પેટ ભરીને ખાધું, અચ્છા હવે માહે રમઝાનમાં રોકાઈ જા, કેમ કે 11 મહિનાની અંદર
ઘરની ઉપર ટાંકામાં રોજ ચોખ્ખું પાણી ભરાતું હોય ને તો એક દિવસ ટાંકો પણ ગંદો થઈ જાય, એને પણ ખાલી કરી કોરો કરી અને સાફ કરવું પડે. એવી રીતના આ જિસ્મ પણ અલ્લાહની કંપનીમાંથી બનીને આવ્યો છે અને એને ખબર છે કે આ જિસ્મના માટે શું બહેતર છે અને શું બહેતર નથી. એટલે અકલના ઘોડા ના દોડાવો. રબ તાલા ખૂબ જાણે છે. અને આજે તમે જોવો ઘણા એવા મુસલમાન છે જે રોઝાની હકીકતને સમજી ગયા છે અને ઘણા ગેર મુસ્લિમ પણ સમજી ગયા છે. તો ઈ માહે રમઝાન હોય કે ના હોય, એ પોતે ભૂખા રહી અને તંદુરસ્ત રહેવા માટે ઈ પ્રેક્ટિસ કરે છે. જે પ્રેક્ટિસ ક્યારેક ગરીબ નવાઝ કરીને દઈ ગયા છે, જે બાબા સાહેબ દઈ ગયા છે, જે સાબિરે પાક દઈ ગયા છે, પણ મુસલમાન છે કે રમઝાનની અંદર એટલું ખાશે જેટલું 11 મહિનામાં ખાતો જ નતો. ભાઈ આ ભૂખો રહેવાનો મહિનો છે કે ખાવાનો મહિનો છે? અલમાન વલ હફીઝ સરકાર બાબા ફરીદુદ્દીન ગંજ શકર કહે છે 3 દિવસ પાછી ભૂખો રહ્યો ને તો ત્રીજા દિવસ એટલે 6 દિવસ ભૂખમાં થઈ ગયા હતા. ત્રીજા દિવસ એટલી હાલત ખરાબ થઈ ગઈ કે હાથમાં ધુજારી આવી ગઈ અને આખિર મજબૂર થઈ અને જમીનના કાંકરા ઉપાડી અને મોઢામાં નાખ્યા છે. કાંકરાઓને મોઢામાં નાખ્યા, અલ્લાહ પાકે ત્યાં ને ત્યાં શક્કર બનાવી દીધા છે. દોડી અને પીરો મુર્શિદ પાસે ગયો અને આખો કિસ્સો બયાન કર્યો. કીધું ફરીદ, હે મૌલાના ફરીદ, એ વાકઈ કાંકરા હતા, પણ તમે ઈ મકામ ઉપર પહોંચી ગયા છો કે હવે તમે કાંકરાને હાથ લગાવો તો અલ્લાહ પાક એને શક્કર બનાવી દેશે. ઈ બાબા ફરીદુદ્દીન ગંજ શકરના આપ સિલસિલાથી જોડેલા છો અને ઈ ફરીદુદ્દીન ગંજ શકરની ઓલાદોની ઓલાદો ગુજરાતની અંદર આવી અને એમાં એક હસ્તી સરકાર શમસુદ્દીન મિયા બાવા. કહેજો સુભાનઅલ્લાહ. એ ભાઈ શમસુદ્દીન મિયા બાવાની તો વાત તો થાય એટલી ઓછી છે. એ સમયમાં ભારત આઝાદ નહોતો થયો અને રાજા રજવાડાવે જેવી રીતના અજમાવવું તું શમસુદ્દીન દાદાને અજમાવ્યો છે, પણ શેરે ખુદાનો આ લાલ મોહમ્મદ મુસ્તફાનો આ ગુલામ ઈશાન સાથે ઇસ્લામ ફેલાવે છે કે ખાલી મુસલમાન નહીં, હજારો ગેર મુસ્લિમની મોહબ્બતો શમસુદ્દીન દાદાના કદમો સાથે જોડેલી હતી. અને એક સમય એક સમાજનો આદમી શમસુદ્દીન બાવાથી મોહબ્બત કરી ગયો. ભાઈ કહેજો સુભાનઅલ્લાહ. પ્યાર થઈ ગયું, મોહબ્બત થઈ ગયો, કલમો પડી ગયો, મુરીદ બની ગયો, પણ કહેવા લાગ્યો સરકાર કોઈને કહેશો નહીં. શમસુદ્દીન બાવાએ કીધું ઠીક છે. અને સાહેબો વાત થોડાક સમય જૂની થઈ ગઈ ને તો ઈ ઇંતકાલ કરી ગયો છે. સમાજના માણસોએ ચિતા સળગાવી અને ભાઈને બાળવાનો પ્રયત્ન કર્યો. સરકારને એમના મુરીદીને કીધું સરકાર આપ એલાન કરો, ખબર કરો એમના પરિવારને કે આ મુસલમાન થયો છે, કમસે કમ બાળે તો નહીં દફનાવી દે. પણ એ શમસુદ્દીન દાદા હતા ને, બાબા ફરીદની ઓલાદ હતા ને, કીધું અગર બળી જાય તો મારો મુરીદ નહીં, કરી લેવા દો જેમને જેટલી કોશિશ કરવી હોય એ કોશિશ કરવા વાળા થાયકા છે. અને કોકે વાત પહોંચાવી કે સરકારના મુરીદ થઈ ગયા હતા તમારા વાલિદ, પછી આવ્યા છે કદમોમાં અને કીધું છે બોલો તમારા મુરીદ માટે શું કરીએ? કીધું ઈ જ કરો જે મુસલમાનોની રીતિ રિવાજ મુજબ દફનાવવામાં આવે. ઈ શમસુદ્દીન મિયા બાવાના શહેજાદા છે ફારૂક મિયા બાવા. સરકાર ફારૂક મિયા બાવાની ઈ ઓલાદ ઈ ઝલક તમે અને મેં પોતાની આંખ સામે જોઈ છે, જેમને સરકાર મુશ્તાક મિયા બાવા કહેવામાં આવે છે. હવે મુશ્તાક મિયા બાવાની તો વાતો થાય એટલી ઓછી છે, પણ સાહેબો ઈ સાદગી, ઈ આજીઝી, ઈ ઝલક, ઈ કિરણ કે નાનાથી નાનો મુરીદ હોય, ગરીબથી ગરીબ મુરીદ હોય, એમના ઘરે ઈ એટલી સાદગી સાથે બેઠા હોય ને કે મુરીદને બિલકુલ બોજ ના લાગે કે આજે મારો પીર મારો મહેમાન થયો છે. એ ગરીબને પણ આનંદ થાય, ખુશી થાય. બાકી સામૈયા તો આ ખાનદાન પણ કરી શકે, બોજ તો આ લોકો પણ દઈ શકે, પણ નહીં, એ સાદગી સાથે એ ખાનદાન આગળ આવ્યો અને એ ખાનદાનની આજે જે કડી તને મને મળી છે ઈ સરકાર પીરે તરીકત ઝોહેબ મિયા બાપુ છે.
ઝોહેબ અહેમદ ચિશ્તી ફરીદી આપણા વચમાં છે. આપણા ઉપર પણ લાઝિમ છે કે ઈ જ પરંપરા અને રીત રિવાજ સાથે આપણે આપણા પીરો મુર્શિદથી જોડાયેલા રહીએ. જે રીત રિવાજ પરંપરા સાથે આપણા બાપ દાદા જોડાયા રહ્યા અને એમનો ઈમાન અકીદો અમલ બિલકુલ મહફૂઝ રહ્યો. આમના વાલિદ અને ખાનદાનથી જોડાવાના કારણે તો તમે તમારી નસ્લોના ઈમાન અકીદા અમલને બહેતર કરવા માંગો છો તો જોડાઈ જાઓ. કેમ કે આ પણ એક સાંકળની કડી છે. એક કડી જે તારા મારા સામે છે ને એને ઝુહેબ અહેમદ ચિશ્તી કહેવામાં આવે છે. પણ એની પહેલી કડીનું નામ મૌલા અલી શેર ખુદા છે. અને ઈ કડી આગળ જાય છે. ઈ કડીનું નામ મોહમ્મદુર રસૂલુલ્લાહ છે. સાહેબો, આ હસ્તી સાથે હું વાત ઉપર વાત મારી પૂરી કરી દઉં. પીરોના પીર સૈયદના શેખ અબ્દુલ કાદિર જીલાની ખૂબ પ્યાર કરતા હતા ભાઈઓ બહેનો સાથે. બગદાદ ગયા છે પડવા માટે અને બગદાદમાં ગયા ને તો દુષ્કાળ પડી ગયું કહત. અને કહતના કારણે ગોસ્પાક સરકારે ખાવાનું પોતાના ભાઈઓને ખવડાવી દીધું. ભાઈઓને ખવડાવ્યું હો. આજના સમયમાં તાકતવર ઈ ભાઈ છે જે બહેનનું ખાઈ જાય. પણ સાહેબો, આ વાત યાદ રાખજો, જે બહેનનું ખાય અને તિજોરી ભરે છે ને ઈ બેશરમ આદમીને ખબર નથી કે તિજોરીમાં ભેગું કરેલું માલ અહીંયા જ પડ્યું રહેશે. પણ બહેનની બદવા આખા ખાનદાનને નષ્ટ કરીને મૂકી દેવાની છે. એટલે કદી પોતાની બહેન ઉપર જુલ્મ ના કરો, કદી ભાઈઓ ઉપર જુલ્મ ના કરો, કદી મા બાપ ઉપર જુલ્મ ના કરો. અગર તમે તમારી ઓલાદથી એ ઉમ્મીદ રાખો છો કે મારી ઓલાદ મારું ધ્યાન રાખે તો તમે તમારા મા બાપનું ધ્યાન રાખો. તમારી ઓલાદ એનાથી 2% ઓછું તમારું ધ્યાન રાખશે. એનાથી વધશે તો નહીં, ઓછું રાખશે. એટલે તમારે જેટલી આસ હોય ને, જેટલી આસ હોય એટલું તમારે તમારા મા બાપનું ધ્યાન રાખવું પડે. જો તમે તમારા મા બાપને ખરાબ શબ્દ બોલો, જો તમે તમારા મા બાપને કામ કરવા ઉપર મજબૂર કરી દો, જો તમે તમારા મા બાપને રોટીના મોહતાજ કરી અને એમને રોટી કરવા ઉપર મજબૂર કરો ને તો મસલો કઈ નથી. શકીલ અહેમદનું કઈ લૂંટાવાનું નથી. અને ખબર છે કે વાત મારી સારી પણ થવાની નથી, પણ મારા આ શબ્દને સાંભળી લેજે મારા ભાઈ. આજે તું તારા મા બાપને રોટીનો મોહતાજ કરીશ, તારી ઓલાદ તને પાણીનો પણ મોહતાજ કરી દેવાની છે. આ બિલકુલ સાફ છે. એટલે મા બાપની સેવા કરો, ભાઈઓ બહેનોનું ખ્યાલ રાખો. વલીઓના તાજદારની આખરી વાત પૂરી કરી દઉં છું, સમય એટલો નથી. હુઝુર ગોસ્પાક સરકાર પોતાના ભાઈઓને મદ્રસાનું ખવડાવી દે. અને ગોસ્પાક કહે છે હું પોતે છે ને જંગલમાં ચાલ્યો જાઉં અને પત્તા ખાઈ લઉં. પત્તા ખાઈ કેટલા સમય ખાધું છે પત્તા? ગોસ્પાક કહે છે યાદ નથી, પણ જે ચામડો હતો ને એનો કલર લીલો પડી ગયો છે. એટલા વર્ષો સુધી પત્તા ખાધા છે, એટલા વર્ષો સુધી અનાજ ભાઈઓને ખવડાવી દે. ગોસ્પાકને ખબર પડી પડવા વાળા બીજા વિદ્યાર્થીઓ, હાફિઝો, આલિમો પણ પત્તા ખાવા આવે છે. અનાજ એમને પણ પૂરતું નથી મળતું. મારા ગોસ્પાકે પત્તા ખાવાના પણ બંધ કરી દીધા. પત્તા પોતાના ભાઈઓને હિબા કરી દીધા. અને ગોસ્પાક કહે છે હું કેટલા વર્ષો સુધી ખાલી પાણી જ પીતો રહ્યો. સરકાર ગોસ્પાક કહે છે મને સમાચાર મળ્યા ને કે પાણી પીને પણ કેટલાક બચ્ચાઓ ગુજારો કરે છે, એમને પત્તા પણ નથી મળતા. દુષ્કાળ એટલો વધી ગયો છે. ગોસ્પાક કહે છે મેં પાણી પણ બંધ કરી દીધું છે. પછી મકામ ઉપર પહોંચ્યા કે બરેલી થી મારા ઇમામ કહે છે કસ્મે દે દે કે ખિલાતા હે पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा. अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाए उसे मंजूर बढ़ाना तेरा. वाह क्या मर्तबा है गौस ए बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा. અને સાહેબો ગોસ્પાક કહે છે એક દિવસ હું દુકાન પાસેથી નીકળ્યો ને તો ખાવાની ખુશ્બુ એવી આવી ને કે એ ખુશ્બુ ગઈ છે મારા નાકમાં. અને જ્યારે દિલ દિમાગ પર પહોંચી હું બેહોશ થઈને પડી ગયો છું. જ્યારે હોશમાં આવ્યો ને તો એક આદમી મારા પાસે બેઠો બેઠો ખાતો હતો.
અને મેં એને કહે છે લે દીકરા તું પણ ખા. ગોસ્ત પાકે કીધું હું હસની હુસૈની સાદાત, હું કોઈનો જેવો તેવો લુકમો ના ખાઉં. પણ ગોસ્ત પાક કહે છે હું એટલો ભૂખો હતો ને કે મારી મરજી વગર મારું મોઢું ખુલી જાય, અને મેં હોઠને છે ને દાંતથી દબાવી દીધું કે હું મોઢું નહીં ખોલું, પણ મોઢું ખુલી ગયું છે. જ્યારે નિવાલો મોઢાના કરીબ આવ્યો ને મેં લુકમો ખાઈ લીધો, અલ્લાહનો શુક્ર અદા કર્યો છે. અને ખવડાવવા વાળાને કીધું ભાઈ તમારો ખૂબ આભાર, તમે મને ખવડાવ્યું. ઈ કહેવા લાગ્યો કે જે તમે ખાધું છે ને એ મારું પણ નથી, મારું નથી તો કોનું છે? કીધું હું ગિલાનની અંદર રહું છું, ઉમ્મુલ ખૈર ફાતિમા અમારી ત્યાં અબ્દુલ્લા સોમઈ સરકારના દીકરી છે, એમનો દીકરો કોઈ અબ્દુલ કાદિર બગદાદમાં પડવા આવ્યો છે. જમીન વેચાણી ને તો એમના માએ કીધું કે એ ભાઈ તમે બગદાદ જઈ અને મારા અબ્દુલ કાદિર ને આ પૈસાની થેલી દઈ આવો ને. તો હું અબ્દુલ કાદિર જીલાની ને તલાશ કરતા બગદાદ પહોંચ્યો છું, મારા રૂપિયા ખર્ચા થઈ ગયા છે. પછી મેં એમની થેલી ખોલી અને એમના પૈસા વાપરવાનું ચાલુ કરી દીધું છે, અને એમનામાંથી જે રોટી લીધી હતી ઈ જ તમને ખવડાવી છે. ગોસ્પા કે હાથ ઉપાડીને કીધું અલ્લાહ તારો અહેસાન છે કે આટલા વર્ષો બાદ તે મને જે ખવડાવ્યું ને એ મારું પોતાનું ખવડાવ્યું છે. કીધું ભાઈ એ અબ્દુલ કાદિર હું જ છું. એમણે પૈસા પેશ કર્યા. ગોસ્પાક સરકારે કીધું જેટલા વાપરા તમને માફ છે, આ થોડાક પૈસા તમે લઈ જાઓ. ગોસ્પાક સરકાર કહે છે જ્યારે પૈસાની ભરેલી થેલી મારી પાસે આવી ને તો મેં બધાય પૈસામાંથી એક સિક્કો ખિસ્સામાં રાખ્યો અને બાકીના બધાય પૈસાનું ખાવાનું લીધું અને દસ્તરખાન પાથરીને કીધું આવો મારા ભાઈઓ આવો. અબ્દુલ કાદિર જીલાનીનો દસ્તરખાન ફેલાઈ ગયો છે. ઈ ત્યારે ખવડાવ્યું તો અલ્લાહ પાકે આજે પણ એમનું દસ્તરખાન વિરાન નથી થવા દીધો. દુનિયાની અંદર સૌથી વધારે એમના નામ ઉપર રબ તાલા બંદાઓને ખવડાવે છે. અને ગોસ્પાક કહે છે બધાય પૈસાનું ખવડાવી દીધું. અને પછી હું જ્યારે એક સિક્કો લઈ અને મદ્રસામાં ગયો ને તો એનું પણ ખાવાનું લીધું છે અને સિક્કાનું પણ મેં ખાવાનું પાથરી દીધું. અને મદ્રસાના બીજા વિદ્યાર્થી મિત્રોને કીધું છે આવો અબ્દુલ કાદિર જીલાનીનો લંગર ચાલુ થઈ ગયો છે. ભાઈઓ સાથે બહેનો સાથે ગરીબો સાથે એટલી હમદર્દી છે કે સરકાર ગોસ્પાકની આદત કે જે શહેરમાં જાય ને એ શહેરના અમીરથી અમીર મુરીદ બોલાવા આવે, પણ ગોસ્પાક હંમેશા રોકાય તો ગરીબની ત્યાં જ રોકાય. અને કિતાબોની અંદર લખ્યું છે કે ગોસ્પાક ગરીબની ત્યાં રોકાય. જે હદિયો જે નજરાનો આવે ને ઈ જાતા જાતા ગરીબ મુરીદને એટલું દેતા જાય કે ગરીબ જે ઝકાતનો હકદાર હોય ને ગોસ્પાકના આવવા પહેલા ઝકાતનો મુસ્તહિક માણસ ગોસ્પાકના ગયા બાદ ઝકાત કાઢવા વાળો બની જતો હતો. અને સાહેબો ગોસ્પાક સરકારની કરામતો બયાન કરું એટલી ઓછી છે, પણ આખરી કરી દઉં કે જો સુભાનઅલ્લાહ. માહે રમઝાનુલ મુબારકની અંદર હુઝુર ગોસ્પાકના મુરીદીને એલાન કર્યું છે કે એ અબ્દુલ કાદિર જીલાની અમારા ઘરના મહેમાન બનો ને. એક આદમી આવીને દાવત દીધી, ગોસ્પાકે સ્વીકારી લીધી. બીજાએ આવીને દીધી, ગોસ્પાકે સ્વીકારી લીધી. ત્રીજાએ દાવત દીધી, ગોસ્પાકે સ્વીકારી લીધી. ઓલમાં કહે છે 70 આદમીઓ દાવત દઈને ગયા, 70 ની સ્વીકારી લીધી. જે ખાદીમ હતા ખૂબ ટેન્શનમાં હતા, 70 ઘરે ગોસ્પાક કેટલું કેટલું ખાશે અને ક્યાં ક્યાં જશે. ભાઈ એક બે મુરીદના ઘરે જવાનું હોય તો ચલો જલ્દી જલ્દી એક ખજૂર ત્યાં ખાધી, એક તરબૂચ ત્યાં ખાધું થઈ જાય, પણ 70 ઘર ખાદીમ ખૂબ ટેન્શનમાં. હવે શું થશે? હુઝુર ગોસ્પાક કહેવા લાગ્યા સાંભળો. કીધું જી હુઝુર. કીધું આપણી ખાનકામાં ઇફતારની તૈયારી કરી નાખો, ઇફતારી તમારી સાથે કરવાની છે. ઓહો 70 ની અગલી દાવત 71 હું. અને જ્યારે ઇફતારનો સમય થયો ને મુઅઝ્ઝિને અવાજ લગાવી રોજદારો રોજો ખોલી લ્યો. ખલીફા અને મુરીદ અને ખાદિમ જોવે છે ગોસ્પાક કોઈની ત્યાં નથી ગયા.
મારા સામે જ બેઠા બેઠા રોજો મારી સાથે ખોલ્યો છે અને પછી ગોસ્પાક સીધા રોજો ખોલી અને નમાઝે મગરિબ માટે મુસલ્લા ઉપર ચડી ગયા. પણ ગોસ્પાક નમાઝ પઢાવે છે અને એક એક નમાઝી મુસ્કુરાવતો આવતો જાય છે અને ખાદિમને કહે છે, વાહ ખાદિમ, આજ તો ખૂબ મજા આવી છે. પીરોના પીર અમારા ઘરના મહેમાન બન્યા. એક માણસ, બીજો માણસ, ત્રીજો, 70 માણસો કહે છે અમારા મહેમાન હતા, અમારા હતા. ખાદિમ કહે, હું કોને આ સાચી વાત કરું કે ગોસ્પાક કોઈના ઘરે ગયા જ નથી? ગોસ્પાક તો મારા સાથે હતા. જ્યારે નમાઝ પઢી લીધી ને તો ગોસ્પાકના કદમોને પકડીને કીધું, હુઝુર સાચું કયો, વાત શું છે? કીધું, વાત ઈ જ છે કે હું અલ્લાહનો થઈ ગયો, અલ્લાહ મારો થઈ ગયો છે અને મોલા તાલાએ મારા બધાય મુરીદના ઘરે એક સમયે પહોંચવાની મને તાકાત અતા કરી દીધી. અલ્લાહ પાકની બારગાહમાં દુઆ કરીએ કે માંડકિયા પરિવાર અને આ ફિરોઝભાઈ એમના પરિવારે જે મહેફિલ રાખી, જે નિયાઝ શરીફનો એહતમામ કર્યું, મોલા તાલા પોતાની બારગાહમાં કબૂલ ફરમાવે અને મારી તકરીરની અંદર જે ભૂલ ચૂક ખતા લગઝિશ ગલતી થઈ હોય, પરવરદિગાર એના મહેબૂબની ઝુલ્ફે વલ્લેલના સદકામાં મુઆફી અતા કરે. અસ્તગફિરુલ્લાહ રબ્બી મિન કુલ્લી દમ્બિન વ અતુબુ ઇલૈહ. લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ.